السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنا گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجیے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی تو عزیز طلبہ، آج ہم ان کے نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ ہم پڑھ رہے تھے۔ بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، اس کے کچھ قواعد ہیں، ان کا بھی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ جس پر مشدد شد ہوگی، جسے یہ کہتے ہیں، یہ نشان دیا جاتا ہے شد، یعنی دو ایک ہی ہم جنس حرف ہوں تو ان کو آپس میں ادغام کر دیا جاتا ہے، اس کو شد کہتے ہیں، تشدید کہتے ہیں۔ تو وہ جو نون ہوگی اسے نون ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ ثقیلہ کا معنی جس کا پڑھنا دشوار ہو، اور جو نون ساکن ہوتا ہے، نون ساکن، اس کو خفیفہ کہتے ہیں۔ تو اس کے 14 سیغے ہیں، یعنی جو گردان کے 14 سیغے تھے ان سارے کے سارے سیغوں میں یہ لفظ آتا ہے، اور اس میں 14 سیغوں میں آتا ہے کہ جیسے واحد مذکر غائب سے لے کر متکلم تک کے جو سیغے ہیں ان سب کے اندر یہ لام تاکید اور بانون تاکید ثقیلہ یہ دونوں آتے ہیں۔ لام تاکید اور بانون تاکید ثقیلہ، اور جو خفیفہ ہے یہ صرف 8 سیغوں میں آتا ہے۔ کتنے سیغوں میں آتا ہے؟ 8 سیغوں میں آتا ہے۔ اب وہ کون کون سے سیغے ہیں جو جن نہیں آتا وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، ان کو کل بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ جن سیغوں میں لام تاکید بانون تاکید خفیفہ نہیں آتا تو کتنے سیغے ہیں؟ 6 سیغے ہیں۔ اس لیے کہ جو نون ساکن ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس نون پہ حرکت نہ ہو۔ یہ جو نون ساکن ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ حرکت نہ ہو، اور جو نون تثنیہ کا ہے یا جو نون اس کا مؤنث کا ہے ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر یہ حرکت ہو۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ نون کے اوپر جیسے زیر ہے تثنیہ کے صیغے، جیسے یضرب یضربانی، آخر میں نون کے زیر ہے، تو یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایک کا تقاضا ہے ساکن ہو، ایک کا تقاضا ہے کہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ حرکت ہو۔ اس وجہ سے ان سیغوں میں نون آتا ہی نہیں ہے۔ دو باتوں کی تیسری بات، جن میں الف آتا ہے وہاں خفیفہ نہیں آتا۔ ایک اصول کی بات ہے، ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ جن سیغوں میں نون سے پہلے الف آتا ہے وہاں پر نون خفیفہ نہیں آتا۔ میں نے یہ بھی بتا دیا تھا وجہ کہ اگر اس سے پہلے الف ہوگا تو الف بھی ساکن ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھنے والی ہے، الف اس کو کہتے ہیں جس پہ حرکت نہ ہو۔ الف کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ حرکت نہ ہو، اور جس پہ حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے تو زبر پیش زیر، زبر زیر یا پیش ہوگی تو اسے حمزہ کہیں گے۔ اگر حرکت نہیں ہوگی تو الف ہوگا۔ تو الف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سکون، نون کا نام سکون ہے تو دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ اصول کی بات ہے، اس کا زبان سے ادا کرنا ہی ناممکن ہے، اس وجہ سے دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب جن میں الف آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں نون خفیفہ نہیں آتا۔ جن میں الف آتا ہے وہاں نون خفیفہ نہیں آتا۔ یہ ایک اصول ہے۔ وہ 6 سیغے کون سے؟ یضرب یضربان، یہاں لکھ لیتے ہیں یضربان، اور 2-3 تثنیہ کے سیغے تضربان۔ اب دیکھیں ایک اور یہ 3 ہے، یضربان تضربان تضربان، تو یہ 3 سیغے، یہ 4 سیغے ہو گئے۔ اور 2 سیغے کون سے ہیں جن کے آخر میں سے پہلے آتا ہے وہ کون سے ہیں؟ وہ جیسے جمع مؤنث کا نون ہے، جیسے گردان کریں یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان تضربون، تو یضربنا۔ اب یضربنا کا جب ہم نون خفیفہ بناتے ہیں تو یضرب نان تو وہاں الف آتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی یہ نون خفیفہ نہیں آئے گا۔ جن میں الف آتا ہے وہاں نون خفیفہ نہیں آتا۔ یہ اصول کی 6 سیغے ہو گئے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لام تاکید ہمیشہ مفتوح آتا ہے، ہمیشہ ہی زبر آئے گی، جیسے لام کے اوپر زبر آئے گی، جیسے لا یضربن لا یضربن، سے اس کی مثال پڑھ لیتے ہیں۔ 7 سیغوں میں
नून इराबी गिर जाता है। 7 सीगों में नून इराबी, जब नून लगाएंगे, नून मुशद्दद इसके शुरू में लगेगा तो नून इराबी गिर जाएगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे यज़रिबानी है तो ये नून गिर जाएगा तो क्या बनेगा, यज़रिबन्ना, यज़रिबन्ना। तो क्या लयज़रिबन, लयज़रिबन, लयज़रिबन्ना, लयज़रिबानी, लयज़रिबुन्ना। तो अब देखें तस्नीया के में क्या हुआ, लयज़रिबानी। तो ये जो नून है ये गिर गया, इसलिए कि अगर ये नून बाकी रखा जाता तो फिर 3 नून होते, हालांकि यज़रिबानी 2 नून है। तो इससे मालूम है कि जो तस्नीया का नून है ये भी गिरा, लयज़रिबन्ना, लयज़रिबानी, लयज़रिबुन्ना। अब वहाँ भी देखते हैं नून गिर गया क्योंकि वहाँ पर नून को बाकी नहीं रखा गया। और लयज़रिबनानी, तो जमा मुअन्नस के नून को बाकी रखा गया है इसलिए वहाँ 3 नून है। और फिर फासले के लिए जो अलिफ आता है उसको कहते हैं अलिफ फासिल, अलिफ फासिल, अलिफ फासिल। जो फासले का लयज़रिबनानी, लतज़रिबनानी, इन दोनों के दरमियान जो 3 नून के दरमियान अलिफ आ रहा है, एक तरफ 2 नून है और एक तरफ 1 नून है, इसके दरमियान जो अलिफ आ रहा है उसको अलिफ फासिल कहते हैं। यानी इसने 2 नून के दरमियान फासला कर दिया, जुदाई कर दी, तो इस वजह से इसको अलिफ फासिल कहते हैं। उसके बाद नून इराबी 7 सीगों से, नून इराबी आता ही 7 सीगों में है, सारे की सारी जगह पर नून इराबी, जब नून तशदीद आएगा तो वो गिर जाएगा। नून सकीला से पहले 6 सीगों में अलिफ आता है। नून सकीला से पहले 6 सीगों में अलिफ आता है। जैसे 4 तस्नीया के हो गए और 2 मुअन्नस के हो गए, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुज़क्कर आ जाए। तो जहाँ जहाँ नून सकीला में अलिफ आता है वहाँ नून खफीफा नहीं आता। यही बात हम यहाँ पर कर चुके हैं। जिन सीगों में नून सकीला के सीगों में अलिफ आता है वहाँ पर नून खफीफा नहीं आता। तो ये इसके कुछ असूल थे वो हमारे आज मुकम्मल हुए। उसके बाद हम देखते हैं कुरान मजीद में ये लफ्ज़ कहाँ है। तो जैसे एक लफ्ज़ ये है लयख़रुजन्ना, ज़रूर ब-ज़रूर वो निकाल देगा, ज़रूर ब-ज़रूर वो निकाल देगा। ये किस मौके का वाक़या है, ये कुरान मजीद भी आप देख सकते हैं। ये जिस वक्त दीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला रहे थे सफ़र से वापसी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो साथ अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल था, मुनाफिकीन था, मुनाफिकीन का सरदार था। उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दुश्मनी थी, लेकिन अपना कुफ्र उसने छुपाया हुआ था। उसने उस मौके पे कहा था कि अभी हम जब मदीना जाएंगे तो इज़्ज़त वाले ज़िल्लत वालों को वहाँ से निकाल देंगे। तो इज़्ज़त वाले कौन से मुराद किए उसने, अपने आप को, कि हम मुनाफिक हैं, इज़्ज़त वाले हम सरदार हैं। और ज़िल्लत वाले आले किसको कहा, उसने आप अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। बहरहाल अल्लाह ने कुरान उतार दिया कि इसने ये जुमला कहा था, इसमें से इज़्ज़त वाले ज़िल्लत वालों को निकालेंगे। तो अल्लाह ताला ने उन्हीं को ज़लील बना के अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल की जमात को वहाँ से निकाला और दिखा दिया कि हकीकी इज़्ज़त अल्लाह की है। दूसरा लाइन अमरतहुम लयख़रुजन्ना, ये भी है। और इसी तरह लयदख़ुलन्ना, ये लफ्ज़ भी आता है, ज़रूर बेज़रूर वो लोग दाखिल होंगे, ज़रूर बेज़रूर वो लोग दाखिल होंगे। तो अब हम आसिबल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयदख़ुलन्नहुम फ़िस्सालिहात, जो लोग नेक अमल करते हैं तो लयदख़ुलन्नहुम, और नेक अमल करते हम ज़रूर बेज़रूर उनको सालिहीन में दाखिल करेंगे। लनदख़ुलन्नहुम, यहाँ पर लयदख़ुलन्नहुम, लनख़रुजन्ना, तो इस तरीके से कुरान में ज़रूर बेज़रूर, यानी ताकीद के लिए जब एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर आता है, यानी अमर तौर पर आप उनको हुक्म देते हैं लयदख़ुलन्नहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लयख़रुजन्ना अल-आदिल मिन अल-अज़ल। तो ये आज हमने पढ़ा। इस तरह के मज़ीद भी सीगे आप कुरान में देख सकते हैं। और कुरान में अक्सर ये सीगे आते हैं, वैसे नाम तक सकीला के भी आते हैं, खफीफ़ा के भी आते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको कुरान को जब तिलावत करते होंगे तो उन तिलावत के दौरान इन चीज़ों की पहचान करते रहें कि लाम मफ्तू, लाम के ऊपर ज़बर इसकी निशानी है, लाम के ऊपर ज़बर आएगा और आखिर में इसको नून मिला होगा, उसके ऊपर तशदीद होगी या साकिन होगा। तो ये आप समझ जाएँ कि वैसे लाम तक कानून तक सकीला है, इसका मतलब होता है ज़रूर बेज़रूर, लयदख़ुलन्नहुम लयख़रुजन्नहुम लनक़तुलन्नहुम लअक़तुलन्नहुम, इस तरह के सीगे कुरान में आते हैं। और इसी तरह ये आगे एक सीगा आएगा जो अमर का, जिसके शुरू में लाम आता है लेकिन उसके नाम में और इस नाम में फ़र्क है। इसलिए आपको मैं कुछ बार बार बता रहा हूँ कि ये जो लाम ताकीद का ये हमेशा मफ्तू होता है। अगर मकसूर आएगा या जिसके नीचे ज़ेर होगी वो और लाम होगा, वो ये वाला ताकीद वाला लाम नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह आप इसको थोड़ा सा पढ़ें, सुनें, मुझे उम्मीद है समझ आ जाएगी। कोई बात पूछनी होगी तो आप मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.